inheritance of Indian assets by NRI and to NRI and its tax implications in India. Today's speaker, Mr. Dakshish Kothari, who is MD and CEO of the company. Thank you once again, and we hope this will be an enriching experience. Thank you. Mr. Dakshish Kothari is a tax and financial consultant and the managing director and CEO of Ashutosh Financial Services Private Limited, which is an ISO 9001-2015 certified company with prominent presence in the field of financial services. He specializes in the fields of income tax, Companies Act, FEMA, trust laws and succession planning. On the financial front, he specializes in investment advisory, capital advisory and insurance advisory. He advises companies, trusts, high net worth individuals and non-resident Indians across the globe on financial and tax and allied laws related matters. He is the joint managing director of Ashutosh Rubber Private Limited, which is a nationally acclaimed manufacturer of rubber and TPE products, and a group company of Ashutosh Financial Services Private Limited. He is a trustee to various charitable trusts. He has been involved with a number of social service projects of Rotary Club and is a Paul Harris Fellow of Rotary International. He is the editor of a monthly publication, Dhan Vyavastha, which aims at making our society financially literate. He has been presenting analysis on the union budget since last 13 years and also on various subjects of taxation and finance at various forums addressing doctors, businessmen, industrialists, taxation consultants, company secretaries, non-resident Indians and postgraduate students of diverse branches on subjects relating to finance, taxation and succession planning. His articles on financial subjects are regularly published in renowned newspapers like the Economic Times, Mint, etc. His interview was aired on ET Now as a mutual fund industry expert in the program named Swatantra, which is the most acclaimed investor education initiative of our country. He is a 360-degree versatile personality in the fields of taxation and finance, which makes him a unique and truly a one-stop solution for a wide range of financial and tax-related matters. Good evening everybody. હવે આજનો જે ટોપિક છે એને પહેલા આપણે થોડો સમજી લઈએ કે શું what we are looking forward in this topic. હવે ઇનહેરિટન્સ ઓફ ઇન્ડિયન અસેટ્સ, ઇન્ડિયામાં જે કાંઈ અસેટ્સ છે કોની, તો કે નોન રેસિડેન્ટ ઇન્ડિયન્સની, બાય નોન રેસિડેન્ટ ઇન્ડિયન્સ. એટલે ધારો કે કોઈ નોન રેસિડેન્ટ ઇન્ડિયન અબ્રોડ સેટલ્ડ છે, એની ઇન્ડિયામાં અસેટ છે, એનું ઇનહેરિટન્સ અને આખી સાયકલ, જે હું હવે વાત કરું છું કઈ સાયકલ આખી એમાં ઇન્વોલ્વ હોય છે, એની માટેનો આપણે આમાં આ પ્રેઝન્ટેશનમાં આપણે જોઈશું. અને જે રેસિડેન્ટ ઇન્ડિયન્સ છે એને ટુ એનઆરઆઈસ એટલે એના પેરેન્ટ્સ કે કોઈ ફેમિલી મેમ્બર્સ જે ઇન્ડિયામાં છે અને એની અસેટ્સને અબ્રોડ ફોરેનમાં રહેતા જે કોઈ નોન રેસિડન્ટ ઇન્ડિયન્સ છે એને ઇનહેરિટ કરવાની છે. તો એ બંને સિચ્યુએશનમાં ઇન્ડિયાના જે ઇનહેરિટન્સ સક્સેશન રિલેટેડ શું લોઝ છે કે કઈ રીતના ઇન્ડિયામાં આ લોઝથી અસેટ્સ ટ્રાન્સફર થશે, એ એસેટ્સ ટ્રાન્સફર થયા પછી પાવર ઓફ એટર્નીથી એ અસેટ્સનું મેનેજમેન્ટ કેવી રીતના થઈ શકશે, પછી એ અસેટ્સ જેની પાસે કોઈની પણ પાસે આવે છે એને રિલેટેડ આરબીઆઈ અને ફેમાના શું રેગ્યુલેશન્સ છે, એના પછી જે કાંઈ અસેટ્સ આવે છે એ સ્ટ્રેટ અવે ઇન્ડિયામાં એને ટેક્સેબલ થાય છે કે એને રિલેટેડ શું ટેક્સના પ્રોવિઝન્સ છે, ત્યારબાદ એ જે એસેટ્સ આવે છે તો એમાંથી જે ઇન્કમ જનરેટ થાય છે તો એની પર કેવી રીતના ટેક્સેશન થશે, એના પછી ધારો કે એસેટ્સને સેલ કરી દે છે તો એની પર શું ટેક્સેશન થશે, અને સેલ કર્યા પછી એના સેલ પ્રોસીડ્સ જે આવશે એ સેલ પ્રોસીડ્સને એ જે તે કન્ટ્રીમાં, ધારો કે એ કોઈ અબ્રોડ સેટલ છે તો ત્યાં એ સેલ પ્રોસીડ્સને કેવી રીતના
રિપેટ્રિએટ કરી શકશે ઓર લઈ જઈ શકશે, એની માટેની આ આખી પ્રેઝન્ટેશનની ચેઇન છે. એટલે એન્ડ ટુ એન્ડ રાઈટ ફ્રોમ કે જે અસેટ એના પેરેન્ટ્સ પાસે કે એની પાસેથી છે, તો ત્યાંથી એ અસેટને સેલ કરી અને અલ્ટિમેટલી એ એના જે કાંઈ ડેસ્ટિનેશન ફોરેન કન્ટ્રીમાં રહેતા હોય ત્યાં એ કેવી રીતના લઈ જઈ શકશે, એના રેગ્યુલેશન્સની આપણે વાત કરવાના છે. હવે કોઈ પણ નોન રેસિડેન્ટ ઇન્ડિયન્સ હોય એની બેઝિકલી બે ટાઈપની અસેટ્સ હોય, એટલે એસેટ્સ ઇન ઇન્ડિયા એન્ડ અસેટ્સ આઉટ ઓફ ઇન્ડિયા, વિચ ઇઝ વેરી ક્લિયર. એટલે આ જે ગ્લોબલ અસેટ્સ છે એમાં જે અસેટ્સ આઉટ ઓફ ઇન્ડિયા છે, they are governed by inheritance related laws of respective foreign countries. એટલે યુએસમાં છે, મિડલ ઇસ્ટમાં છે, આફ્રિકામાં છે કે યુકેમાં છે, ત્યાંની જે અસેટ્સ છે એ ત્યાં જે કોઈ ઇનહેરિટન્સ રિલેટેડ લોસ છે એનાથી એ ગવર્ન થવાનું છે. હવે આપણે જે આજે વાત કરવાના છે એ અસેટ્સ ઇન ઇન્ડિયા, કે ઇન્ડિયામાં જે બધી અસેટ્સ છે એની અંદર શું ઇનહેરિટન્સ રિલેટેડ લોઝની વાત આવશે. હવે ઇન્ડિયામાં જે લોઝ રિલેટિંગ ટુ સક્સેશન છે એને આપણે બે રીતના ઓર બે પાર્ટ્સમાં ડિવાઈડ કરી શકાય. અને એ ફર્સ્ટ પાર્ટ છે એ જે પ્રોસેસ છે એને કહેવાય છે ટેસ્ટામેટરી સક્સેશન. ટેસ્ટામેટરી સક્સેશન એટલે એવું સક્સેશન કે જેની અંદર ગુજરનાર વ્યક્તિએ વિલ બનાવેલું છે. હવે વિલ બનાવેલું હોય તો ઇન્ડિયામાં ધ ઇન્ડિયન સક્સેશન એક્ટ અને મુસ્લિમ્સ જો કોઈ હોય અને મુસ્લિમે વિલ બનાવેલું હોય તો એ મુસ્લિમ શરિયત લોથી એ ગવર્ન થાય છે. એટલે મુસ્લિમ સિવાયના તમામ વ્યક્તિઓના વિલ્સ છે એ ગવર્ન થાય છે, એ ઇન્ડિયન સક્સેશન એક્ટથી ગવર્ન થાય છે. અને માત્ર મુસ્લિમ્સ છે એને રિલેટેડ સક્સેશનના પ્રોવિઝન્સ એ ઘણા બધા ડિફરન્ટ છે. ઇનફેક્ટ કોઈ મુસ્લિમ હોય તો એ એની એન્ટાયર પ્રોપર્ટીનું વિલ પણ નથી બનાવી શકતા, એ એની 1/3 પ્રોપર્ટીનું જ વિલ બનાવી શકે છે. અને ઇન રિસ્પેક્ટ ઓફ ધ 2/3 પ્રોપર્ટી એ શરિયત લોમાં, શિયા ઓર સુન્નીના જે કાંઈ રિસ્પેક્ટિવ લોઝ છે શરિયતમાં એ પ્રમાણે એનું ઇનહેરિટન્સ થાય છે. એટલે આજનું આખું આપણું પ્રેઝન્ટેશન અને કોન્સન્ટ્રેશન રહેશે એ હિન્દુ રિલેટેડ શું પ્રોવિઝન્સ છે એની માટેનું કોન્સન્ટ્રેશન રહેશે. હવે ધારો કે આ જે વાત થઈ ટેસ્ટામેટરી સક્સેશનની, એ એવા સંજોગોમાં છે કે જ્યારે વિલ બનાવેલું હોય. હવે ધારો કે કોઈ વ્યક્તિ વિલ બનાવ્યા વગર ગુજરી જાય છે તો એને એ સક્સેશનને કહે છે એ ઇન્ટરસ્ટેટ સક્સેશન કે. અને એ ઇન્ટરસ્ટેટ સક્સેશનમાં હિન્દુઝ માટે હિન્દુ સક્સેશન એક્ટ છે, મુસ્લિમમાં મેં જે વાત કરી એ પ્રમાણે શરિયત લો એ લોકોનો છે, અને બીજી કમ્યુનિટી માટે એ ઇન્ડિયન સક્સેશન એક્ટમાં એના પ્રોવિઝન્સ છે. હવે આપણે ફર્સ્ટ પાર્ટ ઓફ સક્સેશન ઓર ફર્સ્ટ મોડ ઓફ સક્સેશનની આપણે વાત કરીએ કે ટેસ્ટામેટરી સક્સેશન, જે મેં વાત કરી એમ કે જેની અંદર કોઈ વિલ બનાવેલું છે. હવે આ વિલ કેવું હોવું જોઈએ તો કે ઇટ હેઝ ટુ બી અ વેલિડ વિલ. તો કે વેલિડ વિલ કેવી રીતના બનાવી શકાય, તો આના પછીની એક જ સ્લાઇડમાં મેં 6-7 પોઈન્ટ કીધા છે. એટલા ફીચર્સ જો એની અંદર હોય તો એ વેલિડ વિલ છે. એનું કોઈ ફોર્મેટ કે કોઈ સ્પેસિફાઈડ ફોર્મ કે એવું કશું જ નથી, પણ એ જે બધી ચીજ વસ્તુઓ છે એ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે અને એ હોય તો એ વેલિડ વિલ તરીકે રેકગ્નાઇઝ થાય છે. હવે ધારો કે કોઈ એમ કે મેં મારી ગ્લોબલ અસેટ્સનું વિલ બનાવેલું છે, કે હું મિડલ ઇસ્ટમાં છું ઓર યુએસમાં છું, એમાં મેં મારી એન્ટાયર ઇન્ડિયાની અને આઉટ ઓફ ઇન્ડિયાની બધી જ અસેટ્સ થઈ અને મેં એક વિલ બનાવી નાખેલું છે. તો ઇવન ધેટ વિલ ઇઝ વેલિડ ઇન ઇન્ડિયા, અને એ વિલ પણ જે કંઈ ઇન્ડિયાની અસેટ્સ માટે એ ઓપરેટ થઈ શકે, પ્રોવાઇડેડ કે એની અંદર ઇન્ડિયાના જે વેલિડ વિલ માટેની રિક્વાયરમેન્ટ્સ એમાં સેટિસ્ફાય થવી જોઈએ. ધારો કે આફ્રિકામાં કે મિડલ ઇસ્ટમાં કંઈક ડિફરન્ટ પેટર્નથી હોય તો એ પેટર્ન એવી હોવી જોઈએ કે ઇન્ડિયાના વેલિડ વિલની રિક્વાયરમેન્ટ્સ એમાં સેટિસ્ફાય થઈ ગયેલી હોવી જોઈએ. હવે આજે મેં કીધું કે વેલિડ વિલના અસેન્શિયલ શું છે, તો કે એ રાઇટિંગમાં હોવું જોઈએ. એમાં જે વિલ કરનાર વ્યક્તિ છે
એનું ક્લિયર આઈડેન્ટિફિકેશન હોવું જોઈએ, કે ખબર પડવી જોઈએ કે આ કોનું વિલ છે, એ વાત ક્લિયરલી એમાં ખ્યાલ આવી જવો જોઈએ. પછી જે અસેટ્સ બિક્વિથ કરવાની છે કે એસેટ્સ આપવાની છે વિલ થકી, એની વિગત હોવી જોઈએ. એ અસેટ્સ કોને આપવાની છે એના નામ બેનિફિશિયરીઝના એ વ્યવસ્થિત રીતના એમાં દર્શાવેલા હોવા જોઈએ. એમાં જે તે વિલ કરનારની સિગ્નેચર સહી હોવી જોઈએ અને એમાં ડેટ હોવી જોઈએ. અને ત્યાર પછી, અને મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ, કે એ સહી કરતી વખતે 2 વિટનેસીસ હોવા જોઈએ અને એમના નામ અને પ્રોપર આઈડેન્ટિફિકેશન પણ હોવા જોઈએ. આટલી ચીજ હોય એ વિલ ગમે ત્યાં બનેલું હોય આખા વર્લ્ડમાં, કે કોઈ પણ ડોક્યુમેન્ટ કે જેની અંદર આટલી ચીજ આવી જતી હોય તો એ ચીજ એ વિલ તરીકે રેકગ્નાઇઝ થઈ શકે. હવે ધારો કે કોઈ વ્યક્તિ આઉટ ઓફ ઇન્ડિયા છે અને એ ઇન્ડિયા આવી શકે એમ નથી, તો એને એનું વિલ કેવી રીતના બનાવવું જોઈએ? તો એને ફોરેનમાં ખાલી ધારો કે અહીંયાથી અમે ડ્રાફ્ટ કરીને એને મોકલીએ, ઈમેલથી પ્રિન્ટ કાઢી લે અથવા જાતે લખી લે, અને એની અંદર એ ત્યાં આઈડિયલી જો નોટરી પબ્લિક, કોઈ પણ નોટરી પબ્લિક ફોરેનમાં એની હાજરીમાં સહી કરે તો એ એડવાઇઝેબલ છે. સાથે જેમ ઇન્ડિયાના વેલિડ વિલની અંદર 2 વિટનેસીસની જરૂર હોય છે, એમ ત્યાં કરેલા એક્ઝિક્યુટ કરેલા વિલમાં પણ નેચરલી 2 વિટનેસીસ જોઈએ. ધે કેન બી ફોરેનર્સ, અને એ લોકોના વિટનેસમાં સાઇન સિગ્નેચર નેચરલી હોવા જોઈએ. અને આ વિલનું જો ઇન્ડિયામાં પ્રોબેટ કઢાવવાનું હોય કે એની કાંઈ પણ ફર્ધર પ્રોસેસિંગ કરવાનું હોય, તો જે તે વિટનેસીસ જેમાં જેણે સાઇન કરેલી હોય એના ડિક્લેરેશન્સ ઓર એફિડેવિટ્સ ફાઇલ કરવા પડતા હોય છે કોર્ટમાં. તો આઈડિયલી એવું કરવું જોઈએ કે જ્યારે ફોરેનમાં વિલ કરીએ ત્યારે પ્રોબેટની કે વ્યક્તિના ગુજરી જવાની રાહ જોયા વગર વિલ કરતાની સાથે જ એ જે તે ફોરેનર વિટનેસ તરીકે હોય એની પાસે ડિક્લેરેશન્સ કે એફિડેવિટ કરાવી લેવાના. એફિડેવિટ ઓર ડિક્લેરેશન્સનો કન્ટેન્ટ માત્ર એટલો જ છે કે આ વિલમાં મારી હાજરીમાં સહી થયેલી છે અને આઈ એમ અ વિટનેસ ટુ ઇટ. એ સિવાય એ વ્યક્તિએ વિલના વિટનેસ તરીકે કોઈ પણ વ્યક્તિ હોય એણે વિલના કન્ટેન્ટ સારા ખરાબ સાચા ખોટા એની સાથે હી ઇઝ નોટ અ પાર્ટી ટુ ઇટ, માત્ર એટલું જ કન્ફર્મ કરે છે કે આ વ્યક્તિએ મારી હાજરીમાં સહી કરી છે, તો એના ડિક્લેરેશન્સ એ ત્યાં ફોરેનથી એ જે તે સમયે જ કરી અને રાખી દે, તો ઇન્ડિયામાં જ્યારે એની પર ભલે 5 વર્ષે 10 વર્ષે જ્યારે પણ કંઈ પણ પ્રોસેસિંગ કરવાનું હોય તો એ ઉપયોગી થઈ શકે. આ વિલ ભલે ફોરેનમાં કરેલું હોય પણ એનું એક્ઝિક્યુશન, કારણ કે અસેટ્સ ઇન્ડિયામાં છે, તો એનું એક્ઝિક્યુશન એ ઇન્ડિયામાં જ થશે. હવે આ જે વિલ થઈ જાય તો એનો પછી હવે ફાઇનલ સ્ટેપ શું છે? કોઈ વ્યક્તિ ગુજરી જાય અને વિલ કરેલું છે તો એને કોર્ટની અંદર એપ્લિકેશન કરવાની છે એના એક્ઝિક્યુટર ઓર બેનિફિશિયરીઝ. ધારો કે એક્ઝિક્યુટર છે કે નથી, અથવા એ એક્ઝિક્યુટરને એમ થાય કે ભાઈ હું આની અંદર પડવા નથી માંગતો, તો બેનિફિશિયરીઝ પણ એપ્લિકેશન કરી શકે કોર્ટમાં, જેને અસેટ્સ મળતી હોય એ. અને એક્ઝિક્યુટર કોને કહેવાય છે? કે જે વ્યક્તિઓને વિલ કરનાર વ્યક્તિએ એવું કીધેલું હોય કે ભાઈ આ વ્યક્તિ મારા પછી મારી અસેટ્સ માટેનો વહીવટ કરી આપશે અને એની સાથે મારે એવા સંબંધો છે, એવી લાગણી છે કે એ વહીવટ કરી આપશે, એને એક્ઝિક્યુટર કહેવાય. પણ ધારો કે લોકો એવી સિચ્યુએશનમાં નથી કે એ એક્ઝિક્યુશનની પ્રોસેસિંગ કરે, તો ઇવન બેનિફિશિયરીઝ કે જેને અસેટ્સ મળે છે એ લોકો પણ કોર્ટને અપ્રોચ કરી શકે કે તમે અમને પ્રોબેટ કાઢી આપો. હવે પ્રોબેટ એટલે શું છે? તો કે પ્રોબેટ એટલે જે કાંઈ વિલ કરેલું છે એ વિલનું કોર્ટ દ્વારા ફાઇનલ વેલિડેશન છે, એને પ્રોબેટ કહેવામાં આવે છે. હવે એની માટે કોર્ટ છે એ આ ડિક્લેરેશન્સ માંગશે, જે તે કોઈ વિટનેસીસના અને એના લીગલ એડ્સના. એ પછી એક પબ્લિક નોટિસ ઇસ્યુ કરશે અને પબ્લિક નોટિસ ઇસ્યુ કર્યા પછી જો કોઈ વાંધો કંઈ પણ ન આવે તો એ કોર્ટ એને
વિલનું પ્રોબેટ ઇસ્યુ કરી આપે છે. આ પ્રોબેટ મળે એટલે ઇટ બીકમ્સ અ કન્ક્લુઝિવ એવિડન્સ ઓફ ધી વેલિડિટી ઓફ ધ વિલ. હવે આ જે વિલની આપણે વાત કરીએ છીએ, આ સક્સેશનની વાત કરીએ છીએ, તો ઘણાના મનમાં એવો વિચાર આવે છે કે તો પછી આપણે જે બધું નોમિનેશન્સ કરીએ છીએ એની શું ઇફેક્ટ હોય છે. તો એ નોમિનેશન જે કાંઈ આપણે કરતા હોય છે એ જ્યારે પણ એ નોમિનેશન કરેલું હોય કોઈ પણ એસેટ્સમાં, તો એ એસેટ્સ ઇઝીલી જે કોઈ નોમિની હોય એની ફેવરમાં ટ્રાન્સફર થઈ જાય છે. પણ એ જે એસેટ્સ એની ફેવરમાં ટ્રાન્સફર થઈ જાય છે એનો અર્થ એવો નથી કે એ નોમિની એ એસેટ્સના માલિક બની જાય છે. જો કોઈ વ્યક્તિએ વિલ કરેલું હોય તો ધ રિયલ ઓનર is the person in whose favor the asset is bequeathed under the will. એટલે ધારો કે નોમિનેશન મારી ફેવરમાં કરેલું છે અને જે વિલની અંદર એ અસેટ માટે એવું પ્રોવાઈડ કરેલું છે કે કોઈ અન્ય વ્યક્તિને મળે છે, તો હું માત્ર એ અસેટ માટેનો હું કસ્ટોડિયન ઓર ટ્રસ્ટી છું. એ નોમિનેશન મારી ફેવરમાં કરેલું છે એનો અર્થ એવો નથી કે હું એનો માલિક બની જાઉં છું. અલ્ટિમેટલી જે વ્યક્તિ સક્સેશનના લો પ્રમાણે અને વિલ હોય તો એ વિલમાં જે ટેસ્ટામેટરી સક્સેશનમાં વિલમાં જે બેનિફિશિયરી હોય એ જ એનો રિયલ માલિક બને છે. હવે એવી સિચ્યુએશન્સ હોય કે જેની અંદર કોઈ નોમિનેશન કે કોઈ જોઈન્ટ હોલ્ડર ન હોય, તો દરેક ઇન્સ્ટિટ્યુશન્સે પ્રોબેટ જે કોર્ટે ઇસ્યુ કરેલું હોય એને કન્ક્લુઝિવ એવિડન્સ તરીકે એને સ્વીકારવાનું આવે. હવે ઘણા સંજોગોમાં એવું હોય છે કે વિલ કરેલું છે એનું પ્રોબેટ નથી લીધેલું, જે તે સમયે પ્રોબેટ નથી લીધેલું. તો એવા સંજોગોમાં જે કાંઈ અસેટ્સ હોય, અને ખાસ કરીને મૂવેબલ અસેટ્સમાં આ સિચ્યુએશન થતી હોય છે કે બેંકમાં ફિક્સ ડિપોઝિટ છે 1-1.5 લાખ રૂપિયાની, વિલ કરેલું છે એનું પ્રોબેટ નથી લીધું, તો એ પ્રોબેટ નથી લીધું એટલે એ જે હું કહું છું કે કન્ક્લુઝિવ એવિડન્સ તરીકે નથી થતું. પણ એ જે તે ઇન્સ્ટિટ્યુશન, એ જે તે બેંક એવું કે ભાઈ અમને તમે આ વિલ આપો, એની સાથે જે કોઈ લીગલ એડ્સ છે એ બધાના મને એફિડેવિટ્સ આપી દો, ઓર કોઈ ઇન્ડેમનિટી બોન્ડ આપો, અને એવા જે કાંઈ પ્રોસેસીસ કે એના પરથી એ અસેટ્સને એ ટ્રાન્સફર કરી શકે. પણ રાજકોટની અંદર જો કોઈ પણ ઇમૂવેબલ પ્રોપર્ટી કોઈ પણ વ્યક્તિ પાસે હોય અને જો વિલ થકી એ ટ્રાન્સફર થતી હોય, તો એની માટે ક્લિયર ટાઇટલ માટે પ્રોબેટ લેવું ફરજિયાત જ છે. એ વગર કોઈ પણ બેંક એની ઉપર એક પૈસાની કોઈ લોન નહીં આપે કે એને ક્લિયર ટાઇટલ તરીકે ટાઇટલ ક્લિયરન્સ સર્ટિફિકેટમાં એક્સેપ્ટ નહીં કરે. એટલે ઇમૂવેબલ પ્રોપર્ટી હોય અને વિલ હોય, જેમાં ટેસ્ટામેટરી સક્સેશનની આપણે જે વાત કરીએ છીએ, તો એમાં પ્રોબેટ લેવું એ કમ્પલસરી છે. એટલે આ જે છે એ આખી પ્રોસેસ એનાથી તો કમ્પ્લીટ થાય. હવે જે આપણે બીજી સિચ્યુએશન જોઈ કે ઇન્ટરસ્ટેટ સક્સેશન, જેમાં વિલ નથી બનાવેલું. તો વિલ નથી બનાવેલું એ પ્રોસેસની અંદર શું થાય? તો એની અંદર જે વ્યક્તિ વિલ એક્ઝિક્યુટ કર્યા વગર ગુજરી જાય છે, તો એ વ્યક્તિ કઈ કમ્યુનિટીની છે? એટલે આપણે જે વાત કરતા હતા શરૂઆતમાં એમ, એ જો હિન્દુ કમ્યુનિટીની છે તો એને હિન્દુ સક્સેશન એક્ટના પ્રોવિઝન્સ લાગુ પડશે. હવે કોઈ પણ હિન્દુ જો ગુજરી જાય તો એના એ હિન્દુ મેલ હોય તો એના ક્લાસ 1 એર્સ એ કોણ કહેવાય છે? તો કે આ બધા કહેવાય છે. હવે ક્લાસ 1 એર્સ એટલે શું? તો કે આ જે બધા એર્સ છે, વારસદારો છે, એ બધાને એક પ્રાયોરિટી આપવામાં આવેલી છે કે ક્લાસ 1 ના જો એર્સ હયાત હોય તો ક્લાસ 2, 3, 4 ના એર્સને જોવાના જ નથી. એ જે કોઈ હોય એ ક્લાસ 1 ના એર્સમાંથી એક અથવા વધારે એ બધા જો હયાત હોય તો એ બધા વચ્ચે એ ગુજરનારની અસેટ્સ ઇક્વલી ડિવાઈડ થાય. એટલે જો કોઈ હિન્દુ મેલ ગુજરી જાય તો એના મધર, વિડો, ડોટર, સન્સ, heirs ઓફ ધ પ્રીડિસીઝ સન ઓર ડોટર, પણ એમાં ફાધર ઇન્ક્લુડેડ નથી. ફિમેલ કોઈ ગુજરી જાય
તો સન્સ, ડોટર્સ, ચિલ્ડ્રન ઓફ પ્રીડિસીઝ સન, ડોટર એન્ડ હસબન્ડ, પણ ફાધર, મધર ઇન લો એમાં ઇન્ક્લુડેડ નથી. એટલે જેવા કોઈ વ્યક્તિ વિલ કર્યા વગર ગુજરી જાય અને આમાંથી કોઈ પણ વ્યક્તિઓ હયાત હોય, એક હોય તો 100% અસેટ્સ એને મળે, અને 4 જણા એમાં હોય તો 25%, એટલે ઇક્વલી એ લોકોની વચ્ચે ડિવાઈડ થાય. હવે એની માટે કોર્ટની અંદર જેમ વિલના કન્ક્લુઝિવ એવિડન્સ માટે ઓર એને ફાઇનાલિટી માટે વેલિડિટી જેમ કોર્ટ પ્રોક્લેમ કરે છે, એ રીતના જે ઇન્ટેસ્ટેટ સક્સેશન કે જેમાં વિલ નથી એમાં હેરશિપ સર્ટિફિકેટ કે સક્સેશન સર્ટિફિકેટ એ લેવું જરૂરી છે. અને હેરશિપ સર્ટિફિકેટ કે સક્સેશન સર્ટિફિકેટ જે લેવાનું હોય એની માટે જે તે મામલતદાર ઓફિસમાંથી વારસાયાંબો, પેઢીનામું, ફેમિલી ટ્રી, વિચ મીન્સ ધ સેમ થિંગ, કે જેની અંદર એવું બતાવેલું હોય કે ભાઈ આ વ્યક્તિ છે એ ગુજરી ગયા છે અને એના હિન્દુ સક્સેશન એક્ટ પ્રમાણે કોણ વારસદારો છે એ એને એમાં દર્શાવેલા હોય. એ જે દર્શાવેલા હોય એ મામલતદાર ઓફિસ ઇસ્યુ કરે, એના બેઝિસ ઉપર કોર્ટની અંદર એપ્લિકેશન થાય છે, પબ્લિક નોટિસ ઇસ્યુ થાય છે, બધા લીગલ એર્સ એને એપ્લાય કરે, અને પબ્લિક નોટિસના રિસ્પોન્સમાં જો ઇફ નથિંગ ઇઝ રિસીવ્ડ બાય વે ઓફ એન ઓબ્જેક્શન તો હેરશિપ સર્ટિફિકેટ કે સક્સેશન સર્ટિફિકેટ આપવામાં આવે છે. આ ડોક્યુમેન્ટ પણ એઝ આઈ સેડ કે રાજકોટની અંદર કોઈ પણ પ્રોપર્ટી જેમાં વિલ ન હોય એમાં ટાઇટલ પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂથી ઇટ ઇઝ અ મસ્ટ. એમાં પણ જે નોમિનેશનની જે વાત છે એ નોમિનેશનમાં જે કોઈની ફેવરમાં એ નોમિનેશન કરેલું હોય એની ફેવરમાં એ અસેટ્સ ટ્રાન્સફર થાય. જે તે ઇન્સ્ટિટ્યુશન, બેંક છે તો બેંક કે ઇન્સ્યોરન્સ કંપની છે તો ઇન્સ્યોરન્સ કંપની એ અસેટ ટ્રાન્સફર કરી દે, અને એ ઇન્સ્યોરન્સ કંપની કે બેંક માટે નોમિનીની ફેવરમાં જે એ અસેટ ટ્રાન્સફર કરી દેશે તો ઇટ ઇઝ અ પ્રોપર ડિસ્ચાર્જ એઝ ફાર એઝ ધેટ ઇન્સ્ટિટ્યુશન ઇઝ કન્સર્ન. પણ એના રિયલ ઓનર છે એ જે હિન્દુ સક્સેશન એક્ટમાં જે એના વારસદારો થાય એ એના રિયલ ઓનર્સ થાય. ખાલી જે નોમિનીઝ છે દે આર જસ્ટ ટ્રસ્ટીઝ ઓફ ધ અસેટ. હવે આ જે સક્સેશન સર્ટિફિકેટ ઓર હેરશિપ સર્ટિફિકેટ છે ઇટ ઇઝ અ કન્ક્લુઝિવ એવિડન્સ, અને એના બેઝિસ ઉપર એ જે તે ઇન્સ્ટિટ્યુશને એને ઓનર કરી અને એ અસેટ્સને જે કોઈ વ્યક્તિની ફેવરમાં એ અસેટ આવે છે એની ફેવરમાં ટ્રાન્સફર કરી દેવાની જવાબદારી છે. અને જો કોઈએ હેરશિપ સર્ટિફિકેટ કે સક્સેશન સર્ટિફિકેટ ન લીધું હોય અને એઝ એ સેડ કે નાની એવી રકમો હોય તો એ જે તે ઇન્સ્ટિટ્યુશન્સ જે કાંઈ કોઈ નોન રેસિડેન્ટ ઇન્ડિયન્સ છે એના પેરેન્ટ્સની એમ કે ભાઈ 2-5 લાખ રૂપિયાની કોઈ જગ્યાએ બેંકમાં ડિપોઝિટ્સ કે કાંઈ છે તો કે ભાઈ હવે આ સક્સેશન સર્ટિફિકેટ મેં નથી લીધું કે કાંઈ મારી પાસે નથી, તો એમાં આ જે વારસાઈ આંબો કે એ સર્ટિફિકેટ ઓફ હેરશિપ કે ફેમિલી ટ્રી જે હું કહું છું આ બધી ચીજ મીન્સ ધ સેમ થિંગ, એ હું કઢાવીને બેંકને આપું અને જે તે લીગલ એર્સના એફિડેવિટ્સ આપું તો એ મોસ્ટ પ્રોબેબલી જો નાની રકમો હોય તો હેરશિપ સર્ટિફિકેટ ડિમાન્ડ કર્યા વગર પણ એ ટ્રાન્સફર કરી આપે. હવે આ જે બધી અસેટ્સ છે એના મેનેજમેન્ટ માટે જે મેં શરૂઆતમાં વાત કરી એમ પાવર ઓફ એટર્ની ઇઝ ધી સિમ્પલેસ્ટ મોડ કે જેનાથી નોન રેસિડેન્ટ ઇન્ડિયન્સ એનો એ વહીવટ ચલાવી શકતા હોય છે. તો એની માટેના શું પ્રોવિઝન્સ છે? હવે મૂવેબલ એસેટ્સને રિલેટેડ પાવર ઓફ એટર્ની હોય તો એ ઇન્ડિયામાં કે બહાર કોઈ પણ જગ્યાએ એને નોટરાઇઝ કરાવી શકાય. વાત આમાં છે ક્લિયરલી મૂવેબલ એસેટ્સ માટે. તો એ પાવર ઓફ એટર્ની ઇન્ડિયામાં નોટરાઇઝ કરાવો કે ફોરેનમાં નોટરાઇઝ કરાવો ધેટ ઇઝ ફાઇન. અને એની સ્ટેમ્પ ડ્યુટી છે એ 100 રૂપીઝની સ્ટેમ્પ ડ્યુટી લાગે છે. એટલે ધારો કે હું અહીંયાથી ઈમેલથી કોઈને પાવર ઓફ એટર્ની કોઈને મોકલી આપું ફોરેન કન્ટ્રીમાં, એ ત્યાં પ્રિન્ટ કરી લે, નોટરીની હાજરીમાં સાઇન કરી લે, તો એ પાવર ઓફ એટર્ની સાઇન કરેલો નોટરાઇઝ કરેલો ઇન્ડિયા આવે અને એની ઉપર સ્ટેમ્પ ડ્યુટીના 100 રૂપિયાની સ્ટેમ્પ ડ્યુટી અહીંયા ટ્રેઝરી ઓફિસમાં ભરી દઈએ તો ધેટ બિકમ્સ અ વેલિડ પાવર ઓફ એટર્ની ઇન સો ફાર એઝ મૂવેબલ અસેટ્સ આર કન્સર્ન. હવે આ જે પાવર ઓફ એટર્ની છે એની અંદર ખાસ કરીને જે અત્યારના ટાઈમમાં જે અમે
આટલા થોડા વર્ષોથી જોઈએ છે કે ભાઈ આ પાવર્સ એ ઘણી વખત આપવાના રહી જતા હોય છે. જે 5, 7, 8 વર્ષ પહેલાના પાવર ઓફ એટર્નીઝ હોય એમાં ઘણી વખત એમ થાય કે ભાઈ આ પાવર્સ એ મિસિંગ છે. એવા થોડા ઇલસ્ટ્રેશન્સ અહીંયા રાખેલા છે. એક તો આજથી 5, 7, 8 વર્ષ પહેલા ડીમેટ એકાઉન્ટ્સ નહોતા, તો ડીમેટ અકાઉન્ટ્સ માટેના પાવર્સ ડેબિટ ક્રેડિટના એની અંદર છે કે નહીં. પછી ગવર્મેન્ટ સેવિંગ સ્કીમના એકાઉન્ટ્સ ઓપરેટ ઓર ગવર્મેન્ટ સેવિંગ સ્કીમના ઇન્વેસ્ટમેન્ટ્સ રિલેટેડ ઓપરેશન્સ માટે એ લોકો ઘણી વખત સ્પેસિફિક પાવર્સ માંગતા હોય છે. પછી કોઈ અહીંયા અત્યારે ધારો કે હું અહીંયા છું, મારું HUF છે, પછી હું નોન રેસિડેન્ટ ઇન્ડિયન થઈ જાઉં અને હું કોઈને પાવર ઓફ એટર્ની આપું તો મારા HUF ના કર્તા તરીકેના મારા પાવર્સ ઓર મારી જે કાંઈ પ્રોસેસીસ જે કાંઈ મારે કરવાનું હોય એ ઓપરેટ કરવા માટે એઝ અ કર્તા મારા પાવર ઓફ એટર્ની એ ઓપરેટ કરી શકશે. એ પાવર્સ એમાં આપેલા હોય તો જ એ એકાઉન્ટ ઓપરેટ થઈ શકે. પછી કોઈ પાર્ટનરશિપ ફર્મ કે પ્રોપ્રાઇટરશિપ કન્સર્ન રિલેટેડ કાંઈ અફેર્સ મારે મેનેજ કરવા હોય તો એની માટેનો સ્પેસિફિક મેન્શન જોઈએ. કોઈ ડાયરેક્ટર તરીકે કોઈ કંપનીમાં મારું ફંક્શન્સ ડિસ્ચાર્જ કરવાનું હોય, મારી ડ્યુટીઝ ડિસ્ચાર્જ કરવાની હોય તો એની માટેના સ્પેસિફિક પાવર લખવો જોઈએ. પછી હું નોન રેસિડન્ટ છું, અબ્રોડ રહું છું, પણ મને કોઈના તરફથી વારસામાં વિલ થકી કે સક્સેશન થકી કંઈક મળે છે તો એ સ્વીકારવા માટે એ સ્પેસિફિક પાવર મેં આપેલો હોય. મેં મારા બ્રધરને પાવર આપેલો છે કે કોઈના વિલમાંથી, મારા જ ફાધરના વિલમાંથી મને કંઈ મળે છે તો એ લેવા માટેનો સ્પેસિફિક પાવર એક આપવો જોઈએ. અને ફિક્સ ડિપોઝિટ્સ બેંક્સમાં હોય તો એને બિફોર મેચ્યોરિટી જો એને એનકેશ કરવી હોય તો આવો જો પાવર સ્પેસિફિકલી આપેલો હોય કે they can encash or the power of attorney holder can encash it even before maturity, તો બેંક્સ એને ઓનર કરે. અધરવાઇઝ એ બિફોર મેચ્યોરિટી જે કાંઈ પણ ટ્રાન્ઝેક્શન્સ બેંકમાં કરવાના હોય તો એમાં ઓરિજિનલ હોલ્ડર્સની એ સહી બેંક ઇન્સિસ્ટ કરતા હોય છે. હવે વાત આવે છે ઇમૂવેબલ અસેટ્સના પાવર ઓફ એટર્નીની. આજથી 5-7 વર્ષ પહેલા તો ઇમૂવેબલ, મૂવેબલ બધા એસેટ્સનો એક જ પાવર ઓફ એટર્નીની અંદર મેન્શન થઈ જતો હતો અને એની અંદર કોઈ બીજી તકલીફ નથી થતી. પણ ઘણા બધા ફ્રોડ અને ઘણા બધા પાવર ઓફ એટર્ની જેણે આપેલા નહોતા પણ ઇન્ડિયામાં પાવર ઓફ એટર્ની તરીકે ઓપરેટ થઈ ગયા અને એટલે માટે અત્યારે ગુજરાત ગવર્મેન્ટ એની માટે બહુ સ્ટ્રિક્ટ એના લોઝ રાખેલા છે. અને એમાં જે કોઈ પણ અસેટ્સ ઇન્ડિયામાં હોય એને રિલેટેડ કોઈ પણ પાવર ઓફ એટર્ની અપાતો હોય તો એ જે તે સબ રજિસ્ટ્રારમાં ગીવર અને રિસીવર ઓફ પાવર ઓફ એટર્નીએ રૂબરૂ જઈ અને એ પાવર ઓફ એટર્ની રજિસ્ટર કરાવેલો હોવો જોઈએ. એટલે ધારો કે મારી એક મકાન છે, એક જમીન છે, અમદાવાદમાં ફ્લેટ છે, તો એ બધી જ ચીજ વસ્તુઓ માટે જે તે જ્યુરિસ્ડિક્શનલ રજિસ્ટ્રાર પાસે ગીવર અને રિસીવર ઓફ પાવર ઓફ એટર્નીએ એ પાવર ઓફ એટર્ની જે તે જગ્યાએ રજિસ્ટર કરેલો હોવો જોઈએ. પછી ધારો કે કોઈ એમ કે ભાઈ મારાથી તો ઇન્ડિયા અવાય એમ જ નથી, રજિસ્ટ્રારની ઓફિસમાં હું આવી શકું એમ જ નથી, મારી તબિયત નથી, ટાઈમ નથી કે કોઈ પણ વાંધો છે, તો એની માટે એણે ઇન્ડિયન એમ્બેસી જે ફોરેનમાં હોય એને ત્યાં એવા ડેઝિગ્નેટેડ પર્સન્સ હોય છે ત્યાં એને સાઇન કરી અને એ પાવર ઓફ એટર્ની એ આપી શકે. અને એ પાવર ઓફ એટર્ની ઇન્ડિયામાં આવે પછી એને સ્ટેમ્પ ડ્યુટી કલેક્ટરની ઓફિસમાં સ્ટેમ્પિંગ અને ડિસ્ટ્રિક્ટ કલેક્ટરની ઓફિસમાં એને વેરિફિકેશન માટે આપવો પડે. હવે આ બધી ચીજો એક પ્રોસેસ છે પણ એ થઈ શકતું હોય છે અને એ 90 ડેઝની અંદર એ આ ઓથોરિટીઝની અંદર એ પાવર ઓફ એટર્ની એ માટે સબમિટ થઈ જવું જોઈએ. હવે સ્ટેમ્પ ડ્યુટી આ પાવર ઓફ એટર્ની પર જ્યાં સુધી વાત છે એ જો આ રિલેશનશિપમાં એ પાવર ઓફ એટર્ની અપાતો હોય ઇમૂવેબલ અસેટ્સનો તો એની અંદર સ્ટેમ્પ ડ્યુટી ઇઝ જસ્ટ 100 રૂપીઝ. અને જો આ ક્લોઝ રિલેટિવ સિવાયના લોકોને જો પાવર ઓફ એટર્ની અપાતો હોય તો જે કાંઈ પ્રોપર્ટીની માર્કેટ વેલ્યુ હોય એ પ્રમાણે એની ઉપર
સ્ટેમ્પ ડ્યુટી લાગે છે. અને જ્યારે આવો પાવર ઓફ એટર્ની ફોરેનમાં એક્ઝિક્યુટ થતો હોય, ઇન્ડિયન એમ્બેસીની હાજરીમાં સહી થઈ અને અહીંયા બધી પ્રોસેસીસ કરવાની હોય, ત્યારે એની માટે અહીંયા એ બધી જગ્યાએ સબમિશન કરવા માટે, લેવા માટે, એની પ્રોસેસીસ કરવા માટે અહીંયાના લોયર્સને એક લેટર ઓફ ઓથોરિટી પણ આપવો જરૂરી છે, નહીં તો એ પ્રોસેસ થઈ શકવામાં બધી તકલીફ થતી હોય છે. હવે આ જે બધી વાત થઈ જે ટ્રાન્સમિશન ઓફ એસેટ્સની, કે ભાઈ આ રીતના અસેટ્સ વારસામાં જે કોઈ વ્યક્તિને મળી શકે, તો એને રિલેટેડ ફેમા અને આરબીઆઈના શું રેગ્યુલેશન્સ છે. જે કંઈ ફોરેન એક્સચેન્જને રિલેટેડ ટ્રાન્ઝેક્શન્સ છે એ ઇન્ડિયામાં ફોરેન એક્સચેન્જ મેનેજમેન્ટ એક્ટથી ગવર્ન થાય છે. અને ફોરેન એક્સચેન્જ મેનેજમેન્ટ એક્ટમાં જે કંઈ એના પાવર્સ અને એના ફંક્શન્સને ડિસ્ચાર્જ કરવા માટે આરબીઆઈને સર્ક્યુલર્સ ઇસ્યુ કરવા માટેના ફેમામાં પાવર્સ આપેલા છે. એટલે આરબીઆઈ એના જુદા જુદા સર્ક્યુલર્સ ઇસ્યુ કરી અને એના બેઝિસ ઉપર એ ફોરેન એક્સચેન્જ મેનેજમેન્ટ એક્ટ ને એ ઓપરેશનલાઇઝ કરતા હોય છે. હવે ઇમૂવેબલ એસેટ્સ કોઈ પણ નોન રેસિડેન્ટ ઇન્ડિયન્સને મળે તો એની માટે ટ્રાન્સમિશન ઓફ એસેટ, ટ્રાન્સમિશન ઇઝ ટ્રાન્સફર ઇટ વેન આઈ સેલ ટુ સમબડી, ઇટ ઇઝ કોલ્ડ અ ટ્રાન્સફર. અને ટ્રાન્સમિશન એટલે જ્યારે મારી અસેટ મારા વારસદારોને કોઈની એની ફેવરમાં જાય છે તો દેટ ઇઝ અ ટ્રાન્સમિશન. તો હવે આ ટ્રાન્સમિશનની પ્રોસેસમાં જે કોઈ ઇમૂવેબલ એસેટ્સ છે, એન્ડ ધેટ ઇન્ક્લુડ્સ ઇવન એગ્રીકલ્ચરલ લેન્ડ, તો એ કોઈ નોન રેસિડેન્ટ ઇન્ડિયન પાસેથી એ અસેટ આવતી હોય અને નોન રેસિડેન્ટ ઇન્ડિયને લોફુલી અક્વાયર કરેલી હોય તો એ અસેટ્સને ટ્રાન્સફર થઈ શકે છે. અને કોઈ રેસિડેન્ટ ઇન્ડિયન પાસેથી કોઈ અસેટ આવેલી હોય તો એ નોન રેસિડેન્ટ ઇન્ડિયનની ફેવરમાં પણ ટ્રાન્સફર થઈ શકે છે. ત્યારે આ જે એક છે એ ચીજ એક થોડીક ડિફરન્ટ ઇન્ટરેસ્ટિંગ છે. આ મોસ્ટલી કોઈને તો નથી ઘણી વખત લાગુ પડતી હોતી, પણ અમુક સેન્ટર્સમાં અમુક જગ્યાએ એનો ઉપયોગ હોય છે કે આ 8-9 કન્ટ્રીઝ જે છે એના સિટીઝન્સ દે આર નોટ અલાઉડ ટુ અક્વાયર એની ઇમૂવેબલ અસેટ્સ ઇન ઇન્ડિયા, જેને અહીંયા બધા મેન્શન કરેલા છે. એના બધા જ કન્ટ્રીઝના સિટીઝન્સને એ ઇન્ડિયામાં ભલે ટ્રાન્સમિશનથી અસેટ મળતી હોય, એ એના વારસદાર તરીકે એને ઇન્ડિયામાં અસેટ મળતી હોય, પણ જો એ જે તે વ્યક્તિ રેસિપિયન્ટ જેની ફેવરમાં એ અસેટ આવે છે એ આ કન્ટ્રીઝના સિટીઝન્સ હોય તો એને ઇન્ડિયામાં અસેટ્સ એ રાખી નથી શકતા અને ફેમા ડઝન્ટ અલાવ ઇટ. હવે કોઈ પાર્ટનરશિપ ફર્મમાં કે લિમિટેડ લાયબિલિટી પાર્ટનરશિપમાં કોઈ વ્યક્તિ પાર્ટનર હોય અને એ ગુજરી જાય અને એની અસેટ્સ છે એ કોઈ નોન રેસિડેન્ટ ઇન્ડિયનની ફેવરમાં ટ્રાન્સફર થતી હોય સક્સેશનથી કે ઇનહેરિટન્સથી, અને બીજું કે કોઈ કંપની હોય એમાં શેર્સ હોય તો એ શેર્સ એ ટ્રાન્સફર થતા હોય બાય વે ઓફ ઇનહેરિટન્સ, તો એની અંદર પણ એ જો જે બધા રેગ્યુલેશન્સ જુદી જુદી જાતના છે એ રેગ્યુલેશન્સનો બ્રીચ ન થતો હોય તો એ અસેટ્સ એ જે તે નોન રેસિડેન્ટની ફેવરમાં ટ્રાન્સફર થઈ શકે. હવે આ રેગ્યુલેશન એટલે કેવા રેગ્યુલેશન્સની વાત છે? એટલે ધારો કે મારી પાર્ટનરશિપ ફર્મ છે એ કોઈ ડિફેન્સ રિલેટેડ કંઈક પ્રોડક્શન કરે છે. હવે એ જે ડિફેન્સ રિલેટેડ પ્રોડક્શન કરે છે અને મારો સન છે એ હી ઇઝ અ સિટીઝન ઓફ સમ અધર કન્ટ્રી, તો બાય વર્ચ્યુ ઓફ ઇનહેરિટન્સ થકી એ આ પાર્ટનરશિપ ફર્મમાં પાર્ટનર બની જાય. હવે પાર્ટનર બને તો ઇફેક્ટિવલી એવું થાય કે ફોરેન સિટીઝન ઇન્ડિયાની જે આ ડિફેન્સ રિલેટેડ એક્ટિવિટી છે એની અંદર એ એક્ટિવિટીમાં એ ઇન્વોલ્વ થઈ જાય, જે આરબીઆઈના રેગ્યુલેશનમાં અલાઉડ નથી. હવે લિસ્ટેડ કંપનીના શેર્સની જો વાત કરીએ તો એની અંદર નોન રેસિડેન્ટ ઇન્ડિયન્સને રિલેટેડ કેપ્સ છે. લિસ્ટેડ કંપનીમાં કે ભાઈ નોન રેસિડેન્ટ ઇન્ડિયન્સ ટુ વોટ એક્સટેન્ટ આ લિસ્ટેડ કંપનીમાં શેર્સ લઈ શકે એની માટેના કેપ હોય છે, લિમિટેશન્સ હોય છે. એ કેપ આ ટ્રાન્સફરથી એ બ્રીચ ન થવો જોઈએ ઓર એક્સીડ ન થવો જોઈએ, અને એમાં ઇવન સેક્ટર્સ રિલેટેડ કેપ હોય છે. એટલે જો આવી સિચ્યુએશન હોય તો આરબીઆઈની સ્પેસિફિક પરમિશન લેવી પડે છે. હવે બેંક એકાઉન્ટ્સ હોય, કોઈ ફિક્સ ડિપોઝિટ્સ બેંક એકાઉન્ટ્સ,
તો એનું ટ્રાન્સમિશન એ રિપેટ્રિએબલ ઓર નોન રિપેટ્રિએબલ એ જે થાય છે એ જે તે વ્યક્તિના કઈ ટાઈપના પૈસા હતા. આજે મારા પૈસા એનઆરઓ એકાઉન્ટના છે તો નેચરલી હું ન હોઉં તો મારા જે કોઈ લીગલ એડ્સ છે એના પણ એનઆરઓ એકાઉન્ટમાં જવાના છે, અને મારા એનઆરઈ એકાઉન્ટના પૈસા હોય તો એ જે તે એનઆરઈ એકાઉન્ટમાં જે તે લીગલ એડ્સ છે એની ફેવરમાં જવાના છે. હવે ટેક્સેબિલિટી, આ જે અસેટ્સ આવી તો એની ઉપર ટેક્સેબિલિટીના ઇન્ડિયામાં શું પ્રોવિઝન્સ છે? કારણ કે ઇવન ઇન્ડિયન્સ માટે અને નોન રેસિડન્ટ્સને ખાસ કરીને એમ થાય કે ભાઈ મને મારા ફાધર તરફથી આ 3 કરોડ 5 કરોડ રૂપિયાનું ઘર આવેલું છે, આ બધા પૈસા આવેલા છે, તો એ ટેક્સેબલ છે કે નહીં ઇન્ડિયામાં? સ્ટ્રેટ અવે ધ રિસીટ ઇઝ ટેક્સેબલ ઓર નોટ? તો ઇન્ડિયાની અંદર અત્યારે ઇનહેરિટન્સ રિલેટેડ કોઈ ટેક્સ નથી. એક જમાનામાં આજથી 15 વર્ષ પહેલા એસ્ટેટ ડ્યુટી ઇન્ડિયામાં હતી. વેસ્ટર્ન વર્લ્ડની અંદર બધી જગ્યાએ એસ્ટેટ ડ્યુટી છે, ઇનહેરિટન્સ રિલેટેડ ટેક્સીસ છે, પણ ઇન્ડિયાની અંદર અત્યારે કોઈ જાતની એસ્ટેટ ડ્યુટી કે ઇનહેરિટન્સ રિલેટેડ ટેક્સ નથી. ઇન્કમ ટેક્સની અંદર એક એવું પ્રોવિઝન છે કે જેની અંદર આ સેક્શન 56 ની અંદર કે કોઈ પણ વ્યક્તિ કોઈ પણ બીજી વ્યક્તિ પાસેથી કોઈ પણ અસેટ્સ રિસીવ કરે, ઇમૂવેબલ ઓર મૂવેબલ, અને ઇટ ઇઝ વિધાઉટ અ કન્સિડરેશન ઓર વિથ એન ઇનએડિક્વેટ કન્સિડરેશન, તો એ ચીજને ટેક્સેબલ ગણવામાં આવે છે. આવું એક પ્રોવિઝન છે. પણ એના એક્સેપ્શનમાં એ કોઈ પણ વ્યક્તિ જો કોઈ પણ ચીજો જો વિલ ઓર ઇનહેરિટન્સથી રિસીવ કરવામાં આવતી હોય તો એને એક્સેપ્શનમાં ગણવામાં આવે છે. એટલે જે કાંઈ પણ આવી રીતના કોઈ અસેટ્સ મને ઇનહેરિટ થાય છે તો એ ઇનહેરિટન્સ એ ઇન્ડિયામાં કોઈ પણ કાયદામાં એ સ્ટ્રેટ અવે ગમે તેટલી અમાઉન્ટ હોય એ ઇટ ઇઝ નોટ લાયેબલ ટુ એની ટેક્સેશન. હવે આ જે બધી અસેટ્સ આવી એની ઉપર જે ઇન્કમ્સ આવે છે એ ઇન્કમ ઉપર શું શું ટેક્સેશન છે? કારણ કે જેવી ટ્રાન્સફર થાય એટલે પહેલા જે કોઈના વ્યક્તિના નામે હતી હવે એના લીગલ એર્સના નામે થઈ ગઈ, તો હવે ટેક્સેશનની લાયબિલિટી પણ એ એસેટ જેમ મૂવ થઈ એમ ટેક્સેશનની લાયબિલિટી પણ મૂવ થાય છે. તો હવે ધારો કે કોઈ ઇમૂવેબલ પ્રોપર્ટી છે ને એમાં રેન્ટલ ઇન્કમ છે, તો એ રેન્ટલ ઇન્કમ ઉપર એને ટેક્સ લાગશે. એમાંથી 30% એને અંડર સેક્શન 24 એ ડિડક્શન મળશે. એટલે ધારો કે 1 લાખ રૂપિયાની રેન્ટલ ઇન્કમ ફાધરને આવતી હતી, હવે સનને અસેટ ટ્રાન્સફર થઈ તો સનને 1 લાખ રૂપિયાની ઇન્કમ થાય, અને એ 1 લાખ રૂપિયાની ઇન્કમમાંથી 30% સ્ટ્રેટ અવે એ ડિડક્શન મળે છે. 70,000 વિલ બી સબ્જેક્ટેડ ટુ ટેક્સેશન. પછી કોઈ એગ્રીકલ્ચરલ લેન્ડ આવે છે અને એગ્રીકલ્ચરલ ઇન્કમ થાય છે, તો એ ભલે એ વ્યક્તિ નોન રેસિડેન્ટ ઇન્ડિયન છે તો પણ એની એગ્રીકલ્ચરલ ઇન્કમ જે એ એગ્રીકલ્ચરલ લેન્ડમાંથી થાય છે એ ટેક્સ ફ્રી છે. પછી એનઆરઓ એકાઉન્ટ છે તો એનઆરઓ એકાઉન્ટની ઇન્ટરેસ્ટ ઇન્કમ છે એ ટેક્સેબલ છે. એનઆરઈ એફસીએનઆર એકાઉન્ટની ઇન્ટરેસ્ટ ઇન્કમ છે ટેક્સ ફ્રી છે. પીપીએફ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ જો કાંઈ એને ઇનહેરિટન્સમાં મળતું હોય તો એ ઇનહેરિટન્સથી પીપીએફ એકાઉન્ટની જે ઇન્કમ થાય એ પણ ઇન્ડિયામાં ટેક્સ ફ્રી છે. શેર્સ ઓર મ્યુચ્યુઅલ ફંડ્સનું ડિવિડન્ડ આવે તો એ ટેક્સ ફ્રી છે ઇન ધ હેન્ડ્સ ઓફ ધ રેસિપિયન્ટ, કારણ કે there is a dividend distribution tax which is paid by the companies, એટલે રેસિપિયન્ટના હાથમાં એ ટેક્સ ફ્રી છે. પછી શેર ઇન અ પાર્ટનરશિપ ફર્મ ઓર એલએલપી કોઈને વારસામાં મળતો હોય તો એનો રેમ્યુનરેશન અને ઇન્ટરેસ્ટ ઓન કેપિટલ છે એ ટેક્સેબલ છે. શેર ઇન પ્રોફિટ છે એ એક્ઝમ્પ્ટેડ છે. હવે જે આ એસેટ્સ મળી ગઈ એની ઇન્કમ થઈ, હવે ધારો કે સેલ કરવી છે, તો સેલ કરવી છે તો એની ઉપર શું પ્રોવિઝન્સ ટેક્સેશન ના આવે? હવે કોઈ પણ ઇમૂવેબલ એસેટ્સને સેલ કરીએ અને એ ઇમૂવેબલ એસેટ્સ ધેટ ઇન્ક્લુડ્સ એગ્રીકલ્ચરલ લેન્ડ which I will call it as urban agricultural land. Why? કે જો ધારો કે રાજકોટ છે, જે બધી લિમિટ્સ આની નેક્સ્ટ સ્લાઇડમાં મેં આપેલી છે કે રાજકોટની પોપ્યુલેશન એ 10 લાખથી વધારે છે, તો એના 8 કિલોમીટર સુધી એરિયલ ડિસ્ટન્સ, 8 કિલોમીટર્સ એરિયલ ડિસ્ટન્સ, અને એ એરિયામાં આવેલી કોઈ પણ એગ્રીકલ્ચરલ લેન્ડ હોય તો એને બીજી ઇમૂવેબલ એસેટ્સની જેમ જ
એને કન્સિડર થાય છે અને ઇટ ઇઝ ટેક્સેબલ. પણ જો એ 8 કિલોમીટર્સથી બહાર આવેલી હોય તો એની ગમે તેટલો ગેઇન થાય તો દેટ ઇઝ નોટ લાયેબલ ટુ ટેક્સેશન. અને જુદા જુદા પોપ્યુલેશનના પ્રમાણે એ જુદું જુદું એરિયલ ડિસ્ટન્સ છે, એ હું નેક્સ્ટ સ્લાઇડમાં બતાવું છું. એટલે કોઈ પણ ઇમૂવેબલ એસેટ્સ વિધિન ધ સિટી એરિયા ઓર ટાઉન એરિયા કે જે કાંઈ છે, પ્લસ આ જે બધી લિમિટ્સ છે એમાં આવેલી એગ્રીકલ્ચરલ લેન્ડ, એ બધી જ છે એ ટેક્સેબલ છે અને એની પર લોંગ ટર્મ કેપિટલ ગેઇન વેચીએ ત્યારે લાગે છે. અને ઇફ ઇટ ઇઝ હેલ્ડ ફોર અ પીરિયડ ઓફ મોર દેન 2 years ટાઈમ તો એની અંદર 20% ટેક્સ લાગે. અને જો 2 yearsથી ઓછો પીરિયડ હોય તો નોર્મલ રેટ ઓફ ટેક્સેશન એટલે રૂટીન ઇન્કમની અંદર એ એડ થઈ જતી હોય છે. આની અંદર આ ખાસ અગત્યની બાબત એ છે કે કોઈ પણ નોન રેસિડેન્ટ ઇન્ડિયન્સ જો એની અસેટ્સ ઇમૂવેબલ અસેટ્સ સેલ કરે તો એણે એની આઈડેન્ટિટી એ ક્લિયરલી ડિસ્ક્લોઝ કરવી જોઈએ. એટલે હું નોન રેસિડેન્ટ ઇન્ડિયન છું અને હું એમ લખી નાખું, મારે એમ કહી દઉં કે ભાઈ એમ લખી નાખો મારું એડ્રેસ કે ભાઈ દક્ષેશ કોઠારી 27 જાગનાથ રાજકોટ, બરાબર. તો બાયર છે એને ખબર નહીં પડે કે આ વ્યક્તિ નોન રેસિડેન્ટ ઇન્ડિયન છે, તો એ ભૂલ કરશે અને એ ઇટ ઇઝ સમથિંગ વિચ શુડ નોટ બી ડન. કારણ કે એને હું એમ લખીશ કે મારું નામ અને એમાં મારી ફોરેનનું જે કાંઈ એડ્રેસ અને હું કહીશ કે હું નોન રેસિડેન્ટ ઇન્ડિયન છું, તો એની અંદર ટીડીએસ કરવાની એની જવાબદારી છે. જે તે ખરીદનાર છે એની ટીડીએસ કરવાની જવાબદારી છે. અને એ ટીડીએસનો રેટ જો લોંગ ટર્મ કેપિટલ એસેટ હોય, એટલે આ ધારો કે મકાન કે જમીન એ નોન રેસિડેન્ટ ઇન્ડિયન વેચે છે અને એ 2 વર્ષથી વધારે પીરિયડથી હોલ્ડ કરેલી છે, તો એની અંદર જે રેટ છે એ 20.8% એન્ટાયર કન્સિડરેશન ઉપર ટીડીએસ કરવું જરૂરી છે. અને જો 2 વર્ષથી ઓછા પીરિયડ એ એસેટ હોલ્ડ કરેલી હોય તો એની અંદર 31.8% એન્ટાયર કન્સિડરેશન, નોટ જસ્ટ ધ કેપિટલ ગેઇન, એન્ટાયર કન્સિડરેશન વેલ્યુ ઉપર ટીડીએસ કરવું એ જરૂરી છે. હવે આ જે આપણે એગ્રીકલ્ચરલ લેન્ડની જે વાત કરતા હતા એમાં અબાઉટ 10 lakhs પોપ્યુલેશન માટે 8 કિલોમીટર્સ એરિયલી, 10,000 to 1 lakh 2 kilometers, 1 lakh to 10 lakh 6 kilometers. એટલે આ જે ડિસ્ટન્સમાં જે એગ્રીકલ્ચરલ લેન્ડ્સ આવેલી હોય એને બીજી ઇમૂવેબલ પ્રોપર્ટીની જેમ જ એ ટેક્સેબલ થાય છે. આની બહાર આવેલી હોય અને એ જો નોન રેસિડેન્ટ ઇન્ડિયન પાસે હોય કે કોઈ પણ પાસે હોય ફોર ધેટ મેટર, તો એમાં ગમે તેટલો ગેઇન થતો હોય ઇઝ ટોટલી ટેક્સ ફ્રી. હવે મૂવેબલ એસેટ્સની વાત છે, ત્યાં સેલ ઓફ શેર્સ વિચ આર લિસ્ટેડ, તો લિસ્ટેડ કંપનીના શેર્સમાં બિલો 1 year is 15%, above 1 year is 10%, અને એની અંદર 1 લાખનું એક એક્ઝમ્પશન મળે છે. સેલ ઓફ શેર્સ ઓફ અનલિસ્ટેડ કંપનીઝ, એમાં શોર્ટ ટર્મ કેપિટલ ગેઇન જો 2 વર્ષથી ઓછા પીરિયડે હોલ્ડ કરેલા હોય તો નોર્મલ રેટે ટેક્સ થાય છે. અને લોંગ ટર્મ કેપિટલ ગેઇન તરીકે એટલે 2 વર્ષથી વધારે પીરિયડે હોલ્ડ કરેલા હોય તો એ 10% એ ટેક્સેબલ છે. મ્યુચ્યુઅલ ફંડ્સ, ડેટ બેઝડ મ્યુચ્યુઅલ ફંડ્સ હોય અને લેસ દેન 3 years નું હોલ્ડિંગ પીરિયડ હોય તો એ નોર્મલ રેટે ટેક્સ થાય છે. એટલે ઇન્કમમાં સ્ટ્રેટ હવે એડ થઈ જાય છે. પછી જે રેટમાં એ જે તે વ્યક્તિ આવતા હોય એ પ્રમાણે. લોંગ ટર્મ ગેઇન હોય એટલે મોર દેન 3 years નો હોલ્ડિંગ પીરિયડ હોય અને લિસ્ટેડ ડેટ બેઝડ મ્યુચ્યુઅલ ફંડ હોય તો 20% વિથ ઇન્ડેક્સેશન. અને લોંગ ટર્મ કેપિટલ ગેઇન અનલિસ્ટેડ મ્યુચ્યુઅલ ફંડ ડેટ હોય તો એ 10% છે. અને ઇક્વિટી બેઝડ મ્યુચ્યુઅલ ફંડ હોય તો શોર્ટ ટર્મ ગેઇન ઇઝ 15%, લોંગ ટર્મ ગેઇન ઇઝ 10% and 1 lakh ઇઝ ટેક્સ ફ્રી. એટલે મોર ઓર લેસ આ જે પ્રોવિઝન્સ જે રેસિડેન્ટ ઇન્ડિયન્સને જે લાગુ પડે છે એ જ પ્રોવિઝન્સ એ નોન રેસિડેન્ટ ઇન્ડિયન્સને લાગુ પડે છે. અમુક આ જે છે આ 10% નો ફ્લેટ રેટ ઓફ ટેક્સ એ સ્પેસિફિક પ્રોવિઝન્સ લિમિટેડ ટુ નોન રેસિડેન્ટ ઇન્ડિયન્સ છે આ ડેટ બેઝડ ફંડ્સમાં. હવે જે લાસ્ટ પાર્ટ જે આપણે વાત થઈ એ આ સેલ પ્રોસીડ્સને મારે કન્ટ્રીની બહાર લઈ જવા છે તો એને રિલેટેડ શું પ્રોવિઝન્સ છે. તો એ જો પ્રોવિઝન્સ જોઈએ તો કોઈ પણ ઇમૂવેબલ પ્રોપર્ટી જો સેલ થતી હોય અધર ધેન એગ્રીકલ્ચરલ લેન્ડ, તો એ ઇમૂવેબલ પ્રોપર્ટીના પ્રોસીડ્સને
એ ફોરેનની એટલે ફોરેનમાં લઈ જઈ શકાય છે સ્ટ્રેટ અવે વિધાઉટ એની રિસ્ટ્રિક્શન્સ જો એ ઇમૂવેબલ પ્રોપર્ટી ફોરેન એક્સચેન્જમાંથી બાય કરેલી હોય, ફોરેન એક્સચેન્જના રેમિટન્સમાંથી ઓર એનઆરઈ ઓર એફસીએનઆર એકાઉન્ટના પ્રોસીડ્સમાંથી બાય કરેલી હોય તો એ જે કાંઈ એના એન્ટાયર પ્રોસીડ્સ વિથ ગેઇન એ સ્ટ્રેટ અવે એને રિપેટ્રિએટ બેક થઈ શકે છે. હવે વેન ઇટ કમ્સ ટુ રેસિડેન્શિયલ હાઉસીસ તો ઇટ ઇઝ લિમિટેડ ટુ 2 પ્રોપર્ટીઝ. એટલે ઇમૂવેબલ એસેટ્સ ફોરેન એક્સચેન્જ ઓર એનઆરઈ એફસીએનઆર એકાઉન્ટમાંથી બાય કરેલી હોય તો એન્ટાયર પ્રોસીડ્સ વિથ ગેઇન મેં લીધી હતી એ 1 કરોડ રૂપિયાની લીધી હતી, અત્યારે એના 10 કરોડ આવે છે, પણ જ્યારે મેં લીધી હતી 1 કરોડમાં ત્યારે એ ફોરેન એક્સચેન્જમાં ખરીદેલી હતી તો અત્યારે એ 1 કરોડ અને 10 કરોડ એનો ડિફરન્સ પર ટેક્સ ભરી અને એન્ટાયર પૈસા હું ફોરેન પાછા લઈ જઈ શકું છું વિધાઉટ એની રિસ્ટ્રિક્શન્સ. પણ એ જો રેસિડેન્શિયલ પ્રોપર્ટીઝ હોય તો એમાં મેક્સિમમ 2 પ્રોપર્ટીઝની લિમિટ છે. એ સિવાયની જે પ્રોપર્ટીઝ છે, ધારો કે આપણે એમ કહીએ કે ભાઈ આ મેં 1 કરોડ રૂપિયાની પ્રોપર્ટી લીધી પણ એ આ ફોરેન એક્સચેન્જ રેમિટન્સમાંથી નથી લીધી, તો એ જે પ્રોસીડ્સ છે એ ઇન્ડિયામાં એના ટેક્સીસ ભરી અને એને $1 million પર પર્સન પર યરની જે જનરલ પરમિશન છે એની અંદર એનઆરઓ એકાઉન્ટમાં પૈસા આવે, એના જે કાંઈ ટેક્સીસ જે તે ભરી અને એ $1 million ની જે જનરલ લિમિટ છે એની અંદર એ રિપેટ્રિએટ થઈ શકે છે. એગ્રીકલ્ચરલ લેન્ડ કોઈ સેલ કરે તો એ પણ આ $1 million ની જે લિમિટ છે એની અંદર એ રિપેટ્રિએટ થઈ શકે છે. એનઆરઈ પીઆઈએસ એકાઉન્ટ એટલે એનઆરઈ પીઆઈએસ એટલે આ રિપેટ્રિએબલ એકાઉન્ટ ને રિલેટેડ જે કાંઈ એમાં એના એકાઉન્ટમાંથી જે શેર્સ લીધેલા છે એ ફૂલ્લી રિપેટ્રિએબલ છે. એનઆરઓ પીઆઈએસના શેર્સ છે, એનઆરઓ સાથે પીઆઈએસ એકાઉન્ટ શેર્સના ઇન્વેસ્ટમેન્ટ માટે ખોલેલું હોય અને એના જે શેર્સ હોય એ આ $1 million ની લિમિટમાં એને રિપેટ્રિએટ થઈ શકે છે. કોઈ પણ મ્યુચ્યુઅલ ફંડ એનઆરઈ મ્યુચ્યુઅલ ફંડ હોય એના ગેઇન સાથેની ટોટલ અમાઉન્ટ એ ફૂલ્લી રિપેટ્રિએબલ છે. એનઆરઓ ફંડ્સમાંથી મ્યુચ્યુઅલ ફંડ્સ લીધા હોય તો એ $1 million ની લિમિટમાં એ આવે છે. કોઈ પાર્ટનરશિપ ફર્મ કે એલએલપીમાં કોઈ શેર હોય ને એને રિલેટેડ કેપિટલ એકાઉન્ટની ક્રેડિટના પૈસા કે એમાંથી પોતાનો શેર જતો કરીને જે કાંઈ પૈસા આવે તે બધા પૈસા એ પહેલા જાય છે એનઆરઓ એકાઉન્ટમાં અને પછી એમાંથી આ $1 million ની લિમિટમાં લઈ જઈ શકાય છે. એટલે આખી જે સાયકલ છે આપણી કે ઇનહેરિટન્સ અને એના જે કાંઈ સબસિક્વન્ટ બધા લોસ છે એને મેં કવર કરવાનો પ્રયત્ન હતો અને ધીઝ આર ઓલ માય પર્સનલ વ્યૂઝ એટલે ઇટ્સ જસ્ટ અ ડિસ્ક્લેમર. અને આ બધા જ પ્રેઝન્ટેશન્સ, બધી જ અપડેટ્સ, બધી ચીજો એ અમારા સોશિયલ મીડિયા અને વેબસાઇટ ઉપર બધું અવેલેબલ હોય છે. ઇવન આ જે પ્રેઝન્ટેશન છે એનું રેકોર્ડિંગ ઇન અનધર 4-5 days ટાઈમ ઇટ વિલ બી ઓન યુટ્યુબ. એટલે કોઈને પણ એમ લાગે, ઘણા બધા મારા ક્લાયન્ટ્સ બધી જગ્યાએ અબ્રોડ કે કોઈને એમ લાગે કે ના મારે પાછું રિફર કરવું છે, કોઈને ફોરવર્ડ કરવું છે તો ઇટ કેન બી ડેફિનેટલી ડન. નેક્સ્ટ જે સબ્જેક્ટ છે જેનું પ્રેઝન્ટેશન છે એ વેરિયસ કાઇન્ડ્સ ઓફ ઇન્કમ્સ ઇન ઇન્ડિયા બાય એનઆરઆઈઝ એન્ડ ઇટ્સ ઇન્કમ ટેક્સ ઇમ્પ્લિકેશન્સ ઇન ઇન્ડિયા અને ઓવરવ્યૂ ઓફ ફાટકા, એફબાર એન્ડ સીઆરએસ. એટલે એ જાન્યુઆરી મંથમાં બંને જગ્યાએ છે, રાજકોટ અને અમદાવાદમાં. એ રીતનું એનું સ્કેડ્યુલ છે. એટલે ધીસ વિલ બી ધ થર્ડ પ્રેઝન્ટેશન. આ જે છે ઇટ વિલ બી ધ થર્ડ પ્રેઝન્ટેશન ઇન ધ મંથ ઓફ જાન્યુઆરી. જો કાંઈ ક્વેશ્ચન્સ હોય કોઈને તો ડેફિનેટલી લઈ લઈએ. થેન્ક યુ.